subscribe to our channel and press the bell icon. عزیز طلباء و طالبات، یہ جماعت ہشتم کے تاریخ نویسی کے 13ویں سبق جنگ آزادی کا اختتام، اس کی ویڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں سبق نمبر 13 جنگ آزادی کا اختتام۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ بھارت آزاد ہو چکا تھا لیکن آزادی کی لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ بھارت میں کئی آزاد ریاستیں تھیں، ان ریاستوں کو بھارت میں شامل ہونے یا آزاد رہنے کا حق حاصل تھا، جس کی وجہ سے نیشنل کانگریس کا مکمل بھارت کا خواب ادھورا رہ گیا تھا۔ اب دیکھیے، بھارت تو آزاد ہو گیا تھا لیکن بھارت میں کئی ساری دیسی ریاستیں تھیں، نواب تھے، راجے راجواڑے تھے، لیکن جو بھارت کی قومی پارٹی تھی انڈین نیشنل کانگریس، اس کا خواب ادھورا رہ گیا تھا کیونکہ آزادی کے بعد بھی بھارت چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ ان ریاستوں کے آزاد رہنے کی وجہ سے بھارت کے کئی ٹکڑے ہونے کے امکانات تھے۔ پرتگالی اور فرانسیسی حکومتوں نے بھارت کے کچھ حصوں پر اپنا اقتدار چھوڑا نہیں تھا، لیکن بھارت نے ان مسائل کو تدبر کے ساتھ حل کیا۔ یعنی بھارت میں بھارت کی دیسی ریاستیں ہی تھیں، اس کے ساتھ ساتھ پرتگالی گوا میں، فرانسیسی پونڈیچری وغیرہ میں اقتدار میں حاصل تھے۔ اب دیکھیں گے جنگ آزادی کا اختتام میں سب سے پہلے آزاد ریاستوں کا بھارت کے ساتھ الحاق، یعنی جو آزاد دیسی ریاستیں تھیں، نوابوں کی، مہاراجاؤں کی، چھوٹے چھوٹے دیسی ریاستیں تو اسے بھارت میں ملانا تھا۔ بھارت میں چھوٹی بڑی 600 سے زیادہ ریاستیں تھیں۔ عدم تعاون تحریک کی وجہ سے ان ریاستوں میں سیاسی بیداری کا آغاز ہو چکا تھا۔ ابھی عدم تعاون تحریک جو مہاتما گاندھی نے چلائی تھی، ہم نے سبق نمبر 7 میں اس کے متعلق پڑھ چکے ہیں۔ ان ریاستوں میں عوامی تنظیمیں قائم ہونے لگی تھی۔ اب دیکھیے، بھارت کے ایک علاقے میں اگر احتجاج ہوگا تو دوسرے میں اس کا اثر ضرور پڑے گا، اور یہی چیز یہاں ہو رہا تھا۔ ابھی عوامی تنظیمیں کیا کہلاتی تھی؟ پرجا منڈل کہتے تھے اسے، یعنی ریاست کے عوام کے مفادات اور ان کے سیاسی حقوق کے لیے لڑنے والی عوامی تنظیمیں، تو انہیں کہتے تھے پرجا منڈل۔ 1927 عیسوی میں ان تمام عوامی تنظیموں کو ملا کر ایک کل ہند پرجا پریشد یعنی عوامی مجلس قائم کی گئی تھی۔ یعنی بھارت میں جتنی بھی عوامی تنظیمیں تھیں، ان تمام کو ملا کر ایک بھارت کی عوامی مجلس قائم کی گئی تھی۔ اس کی وجہ سے ان ریاستوں میں تحریک کی راہ ہموار ہو گئی۔ یعنی یہاں پر جو تنظیمیں تھیں، ان تمام کے تمام تنظیموں کو یکجا کرنا ایک وقت کی اہم ضرورت تھی، اور اسی لحاظ سے ایک کل ہند پرجا پریشد قائم ہو گئی تھی۔ آزادی کے بعد ان ریاستوں کے علاقے کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے وزیر داخلہ ولبھ بھائی پٹیل نے نہایت مدبرانہ راستہ ڈھونڈ نکالا۔ انہوں نے ان ریاستوں کے حکمرانوں کو اعتماد میں لے کر سب کے لیے قابل قبول انضمامی منشور تیار کیا۔ یعنی جتنی ریاستیں دیسی ریاستیں تھیں، تو وہاں کے جتنے راجے مہاراجے تھے، تو ان کے ساتھ میں الحاق کے لیے ایک صحیح بہتر طریقہ کار کو ڈھونڈ نکالا گیا، اور مدبرانہ طریقے سے اس کی اگوائی وزیر داخلہ سردار ولبھ بھائی پٹیل کر رہے تھے، اور ایک قابل قبول انضمامی منشور تیار کیا گیا۔ انضمام یعنی کہ بھارت کے انڈین یونین میں ان تمام ریاستوں کو ضم کر لینا، یعنی ان میں ملا لینا۔ سردار پٹیل نے ریاستوں کے حکمرانوں کو یہ باور کرایا، یعنی جتنے بھی ریاستوں کے حکمران تھے، چاہے وہ حیدرآباد کا نظام ہو یا دوسری ریاستیں، تو انہیں یہ باور کرایا گیا کہ آپ کے جو بھارت میں شمولیت سے ان کے فائدہ ہی حاصل ہوگا۔ اب ان کے اس اعلان کو ریاستوں کی جانب سے مثبت رد عمل ملا۔ جوناگڑھ، حیدرآباد اور کشمیر کو چھوڑ کر تمام ریاستیں بھارت میں شامل ہو گئی۔ اب ریاستوں کے الحاق کا مسئلہ سردار پٹیل نے نہایت سخت موقف اختیار کرتے ہوئے حل کیا تھا۔ یعنی انڈین یونین میں اگر جو شامل نہیں ہوتی تو ان کے خلاف اعلان جنگ ہو جاتا۔ تو اس میں سے صرف کچھ 3 ہی ریاستیں تھیں، جوناگڑھ، حیدرآباد اور کشمیر، جو بھارت میں شامل نہیں ہوئی تھی۔ جوناگڑھ کا الحاق، جوناگڑھ کہاں پر تھی؟ گجرات میں۔ جوناگڑھ سوراشٹر کی ایک ریاست تھی، سوراشٹر یہ گجرات کا ہی ایک حصہ ہے۔ تو جوناگڑھ سوراشٹر کی ایک ریاست تھی، یہاں کے عوام بھارت میں شامل ہونا چاہتے تھے، لیکن جوناگڑھ کے نواب پاکستان میں شامل ہونے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ان کے اس فیصلے کی عوام نے سخت مخالفت کی۔
नवाब पाकिस्तान चले गए और फरवरी 1948 में जूनागढ़ का इलाक़ा भारत के साथ हो गया। यानी जूनागढ़ जो रियासत थी वहाँ पर वहाँ के अवाम तो भारत में शामिल होना चाहते थे, लेकिन नवाब का मौक़िफ़ क्या था, वो चाहते थे कि उसका इलाक़ा कहाँ पर हो, पाकिस्तान में हो, और उस चीज़ को हम मंजूर नहीं कर सकते थे। अब देखेंगे सख़ूत हैदराबाद, यानी हैदराबाद को भारत में कैसे शामिल किया गया। हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी देसी रियासत थी, जिसमें तेलुगु, कन्नड़ और मराठी लिसानी इलाक़े शामिल थे। यहाँ निज़ाम की मुतलक़ुल अनान हुकूमत थी, यानी ये निज़ाम शाही हुकूमत जो है कई सौ सालों से, तकरीबन 200 साल से यहाँ क़ायम थी। अब रियासत में शहरी और सियासी हुकूक़ का फुक़दान था, यानी रियासत में शहरियों को और सियासी हुकूक़ बिल्कुल भी नहीं दिया करते थे, क्योंकि ये महाराजा की हुकूमत थी। अब राजाओं की हुकूमतें इसी किस्म की हुआ करती है, और इसी लिहाज से शहरियों को सियासी हुकूक़ नहीं दिए गए थे। अपने हकूक़ हासिल करने के लिए रियासत हैदराबाद के अवाम ने तेलंगाना के इलाक़े में आंध्र परिषद, मराठवाड़ा के इलाक़े में महाराष्ट्र परिषद और कर्नाटक के इलाक़े में कर्नाटक परिषद नामी तंजीमें क़ायम की। अब देखिए बहुत बड़ा इलाक़ा था, इसीलिए यहाँ पर आंध्र परिषद, मराठवाड़ा परिषद और महाराष्ट्र परिषद क़ायम की गई और कर्नाटक परिषद भी क़ायम की गई। 1938 ईस्वी में स्वामी रामानंद तीरथ ने हैदराबाद स्टेट कांग्रेस क़ायम की, यानी स्वामी रामानंद तीरथ जो थे, इन्होंने हैदराबाद स्टेट के नाम से एक नई मुकम्मल कांग्रेस की सियासी पार्टी वहाँ पर क़ायम करने की शुरुआत कर दी थी। अब निज़ाम ने इस तंजीम पर पाबंदी आयद कर दी। हैदराबाद स्टेट कांग्रेस को मंजूर करवाने और जमहूरी हुकूक़ हासिल करने के लिए जद्दोजहद शुरू हो गई। ये स्वामी रामानंद तीर्थ कहाँ के रहने वाले थे? ये नांदेड़ के रहने वाले थे, और इसी लिहाज से वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी भी इनके नाम से क़ायम की गई है। इस जद्दोजहद की क़यादत स्वामी रामानंद तीरथ जैसे मुजाहिद आज़ादी ने की थी। इन्हें नारायण रेड्डी और सिराजुल हसन तिरमिज़ी जैसे साथियों का साथ हासिल था। यानी इसमें जो अहम चीज़ें थी वो कौन कर रहे थे? सबसे पहले स्वामी रामानंद तीरथ, उनके साथ में नारायण रेड्डी और तिरमिज़ी साहब, इसके अलावा पीवी नरसिम्हा राव और गोविंद भाई शर्राफ इनके वफ़ादार पैरोकार थे। अब देखिए पीवी नरसिम्हा राव भारत के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। उसके अलावा गोविंद भाई शर्राफ का नाम ये औरंगाबाद से इनका ताल्लुक़ था। जुलाई 1947 में हैदराबाद स्टेट कांग्रेस ने रियासत हैदराबाद के भारत के साथ इलाक़े की तजवीज़ मंजूर की, लेकिन निज़ाम ने भारत मुखालिफ मौक़िफ़ इख्तियार किया। यानी जो निज़ाम उस्मान अली पाशा थे वहाँ इनका मौक़िफ़ ऐसा था कि वो भारत और पाकिस्तान दोनों में शामिल नहीं होना चाहते थे। पहले वो अपनी आज़ाद रियासत रखना चाहते थे, लेकिन बाद में वो पाकिस्तान के साथ हैदराबाद के इलाक़े की तैयारियाँ करने लगे। अब देखिए हैदराबाद जो रियासत है वो भारत के बीचों बीच थी और ऐसा मुमकिन नहीं था, इसीलिए भारत ने यहाँ पर एक एक्शन लिया था। निज़ाम के मुआविन क़ासिम रज़वी ने हैदराबाद के अवाम के भारत के साथ इलाक़े के इल्हाक़ के मुतालबे को मुस्तरद करने के लिए रज़ाकार नामी तंजीम क़ायम की थी। अब जो उस वक्त कमांडर इन चीफ़ थे निज़ाम के, उनका नाम था क़ासिम रज़वी, और क़ासिम रज़वी ने हैदराबाद के अवाम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भारत के साथ इल्हाक़ करने के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया, रज़ाकार नामी तंजीम क़ायम की। अब क़ासिम रज़वी और उनके साथियों ने गैर मुस्लिमों और भारतीय जमहूरियत की हिमायत करने वाले मुसलमानों पर भी सख्तियाँ की, जिसके ख़िलाफ़ सख्त अवामी गुस्सा भड़क उठा। भारतीय हुकूमत निज़ाम के साथ मुसालहत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन निज़ाम की जानिब से मुस्बत रद्द-ए-अमल का इज़हार नहीं हो रहा था। यानी भारत की तरफ से तो कोशिश जारी थी, लेकिन निज़ाम की हैदराबाद की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल नहीं ज़ाहिर हो रहा था। आखिरकार भारत हुकूमत ने 13 सितंबर 1948 को निज़ाम के ख़िलाफ़ पुलिस कार्रवाई शुरू कर दी। इसका कोड नेम ऑपरेशन पोलो था। देखिए 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो की शुरुआत हुई थी और 17 सितंबर 1948 को
निज़ाम ने सुपुर्दगी इख्तियार कर ली और रियासत हैदराबाद का इलाक़ भारत के साथ हो गया और रियासत की आवाम की जद्दोजहद कामयाबी से हमकनार हुई। इस लड़ाई में आर्य समाज ने नुमाया खिदमत अंजाम दी। यानी आखिरकार 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत का इलाक़ भारत में हो गया और इसीलिए हम मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम ये 17 सितंबर को मनाते हैं। सख़ुत हैदराबाद में मराठवाड़े का ताउन। इस लड़ाई में स्वामी रामानंद तीरथ, बाबा साहेब प्रांजपे, गोविंद भाई शर्राफ, अनंत भालेराव, आशाताई वाघमारे, मानिक चंद पहाड़े वगैरह ने अहम किरदार अदा किया। वंदे मातरम तहरीक के ज़रिए तलबा ने भी सख़ुत हैदराबाद में हिस्सा लिया। अब देखिए इसके 4 अहम रहनुमा कौन कौन से थे। स्वामी रामानंद तीर्थ, बाबा साहेब प्रांजपे, गोविंद भाई शर्राफ, अनंत भालेराव और आशाताई वाघमारे, मानिक चंद पहाड़े, ये सब के सब कहाँ के थे? ये मराठवाड़े के रहने वाले थे। अब वंदे मातरम तहरीक के ज़रिए तलबा ने भी सख़ुत हैदराबाद में हिस्सा लिया। सख़ुत हैदराबाद के दौरान वेद प्रकाश, श्यामलाल, गोविंद पानसरे, बहरजी शिंदे, श्रीधर वर्तक, जनार्दन मामा, शोएबुल्ला खान वगैरह ने अपनी जानें कुर्बान कर दी। इनकी कुर्बानियों ने भारतीयों के दिलों को जोश से भर दिया। यानी सख़ुत हैदराबाद का जो तहरीक थी वो बड़ी आसान नहीं थी। इसमें कई सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई। वेद प्रकाश, श्यामलाल, गोविंद पानसरे, बहरजी शिंदे, श्रीधर वर्तक, जनार्दन मामा, शोएबुल्ला खान। अब इनकी कुर्बानियों ने भारतीयों के दिलों को जोश से भर दिया। इससे हम समझ सकते हैं कि सख़ुत हैदराबाद की लड़ाई में मराठवाड़ा के रहनुमा और आवाम ने नुमाया किरदार अदा किया था। यानी इसमें मराठवाड़ा के अवाम का किरदार भी बहुत अहमियत का हामिल है। सख़ुत हैदराबाद का दिन यानी 17 सितंबर को मराठवाड़े का यौम आज़ादी के तौर पर मनाया जाने वाला दिन है। 15 अगस्त 1947 को मराठवाड़ा आज़ाद भारत में शामिल नहीं था। ये इलाक़ा अवामी जद्दोजहद के नतीजे में 1948 में भारत में शामिल किया गया। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।